से माने खाली पेटे रही कि आमको रोटी खाइबाकू देले आमे जी केमिति खाइकी सही पारिबा से मानक लागि बहुत चिंता लागुची से माने केते भल लोक। कोरापुट जिलार गोटे छोट पहाड़िया गाँव रे सुरेश तार माँ कमला आउ स्त्री सावित्री एक छोट माटीर घरे रहउथिले। घर गरीब थिला हेले से घरे स्नेह सम्मान आउ संस्कार केबे भी अभाव नथिला। सुरेश दिन सारा अन्य मानक जमी रे मजूरिया करी परिवार चले आसुथिला। सावित्री सकाळ उठी घर काम सारी स्वामी पाई खाइबा रांधुथिला आउ सासू कमला को निज माँ भली सेवा करुथिला। से दिन सकाळु आकाश पूरा कला बादल रे घोड़े जाइथिला। पवन धीरे धीरे जोर रे बढ़ुथिला। देखिले जना पड़ुथिला जे संध्या पूर्वरु बहुत बड़ वर्षा हेबाकू जाउची। सुरेश खेत को जीवाकू बाहरथिया बेले सावित्री खाइबा हांडी पानी बोतल आउ पुराना छताटे तार हाथ रे देदेला। सुन आज आकाश को देखिले मोर मन भल लागुनी। मेघ जमीती घोड़े रही लगुची आज बहुत जोरे वर्षा हब। तुमे काम करिबो ठीक अछि हेले देह ठारू बड़ किछि नुहे। जदि वर्षा बेसी हुए ताहले बेसी पैसा पाई कष्ट करिबनी। जेते मिलिबो सेतिके नै घर को फेरी आसीबो। आम घरे सिना धन नाही हेले तुमे सुस्थ रहिले आमे पुणी कष्ट करी सब ठीक कर देबा। सावित्री मु जानिची तुमे सब बळे मोर भल पाइबा पई एमिति कहउच हेले आम परिस्थिति तो तुमे भल भाବରେ जानिच। गोटे दिन मजूरी न कले संध्या हांडी चढ़ीबनी। तथापि मु तुमर कथा मन रखिबे। वर्षा बेसी हेले आउ डेरी करिबिनी। मु जल्दी घर को फेरी आसीबी। तुमे आउ माँ मोर चिंता करिबनी। एमिति कही सुरेश घर बाहरिला। सावित्री बहुत समय पर्यंत दुआर पाखरे ठिया होइकी ताकू चाहि रहिला। कौन पाई के जाने ता मन भितरे अजଣା भय आसुथेला। सेई समय रे कमला धीरे धीरे आसी सावित्री पाखरे ठिया होला। माँ गरीब घरे जन्म नहीं बोली भगवान उपरे केबे भी अभिमान करिबन। आम पाखे धन संपत्ति सीना किसी नाई हेले आम घरे सत्यता और मनुष्य बढ़िया अच्छे। मु बहुत दुनिया देखी। भगवान जेतबळे कार परीक्षा नियंती सेतबळे किछि बड़ खुशी मध्य पठांती। मोर मन कहूची ए वर्ष आम जीवन रे किछि नुआ घटना नहीं आसीब। कौन हब मु जानिनी हेले भगवान निश्चय आम पई किछि भल भाभी रखिजंती। सावित्री घर द्वार पाखरे ठिया होई सुरेश को चाहि रहिथिला। तार मन केवल गोटिए कथा को भाबुथिला, भगवान मोर स्वामी को सुरक्षित भाव घर को फेरे आण। एतिकी बेले दूर रास्ता गोटे बड़ कला गाड़ी आसी पानी रे अटकी गला। गाड़ी ड्राइवर बहुत चेष्टा कला हेले गाड़ी आग को जाई पारला नाही। वर्षा एते जोरे पड़ुथिला जे गाड़ी भितरे थिबा लोक माने भी बाहर को आसीबा को डरी जाउथिले। किछि समय परे 3 जण लोक छता धरी धीरे धीरे सुरेश घर आग को आसिले। आसंतु जल्दी घर भीतर को पळे आसंतु। ये वर्षा रे पारे ठिया हेले पूरा भिजी जिबे। आम घर छोट बोली लाज करिबनी। गरीब घर सिना हेले अतिथि पाई आम मन बड़ अछि। वर्षा छाड़िया पर्यंत आपण माने आम घरे रही परिबे। मु एबे आपण मानक पाई गरम पानी आ चा करी आनुची। सावित्री एमिति कथा सुनी से माने तो बहुत खुशी हो जाती। किछि समय परे सावित्री से मानको चा आउ पानी गरम करी आनी देला। आपण माने एठी आसी बहुत भल करिसेंती। ए जो वर्षा होचे ए वर्षा हो छाड़ीबार ना धरिबनी। आपण माने आराम से आम घर रही पारिबे जे पर्यंत वर्षा न छाड़ीचे। से लोक माने बुढ़ी मार एमिति कथा सुनी बहुत खुशी हो जाते। आउ ठीक से समय रे सुरेश घरे पहुंचिया परे घरे अजଣା 3 जन को देखी से तो बहुत आश्चर्य हो गला। हेले ता स्त्री ताकू सबु कथा कहला। या परे सुरेश सेमानकु प्रणाम कला।
ଭାଇ ସତ କହୁଛି, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯିବୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତୁମ ଘର ଦୁଆରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତୁମ ଘର ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଜିକାଲି ଧନୀ ଲୋକ ଘରେ ବି ଏମିତି ଆପଣାପଣ ମିଳେନି। କେହି କାହାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକ ଭାବି ଆଦର କଲ। ଏ ଉପକାର ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଆମ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅତିଥି ହେଲେ ଭଗବାନ। ଯଦି ଆମ ଘରକୁ କେହି କଷ୍ଟରେ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବା ପାପ। ଘରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଖୁସି ମନରେ ଦେବୁ। ସେଥିରେ ଆମ ଗରିବପଣ କମିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ସଂସ୍କାର ବଡ଼ ହବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ ଯିବେ। ସୁରେଶର କଥା ଶୁଣି ମହେଶ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ଆଉ ଝିଅ ରିୟା ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲେ। ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଗରିବ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତିରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଜୋର ପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା, ପବନ ଘର ଚାଳକୁ ହଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ମହେଶ ବାବୁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା, ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଚାଉଳ ବଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶାଶୁ କମଳା ତା ବୋହୂ ସାବିତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବୋହୂ, ଘରେ ତ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଥିଲା ସବୁ ସରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା? କ'ଣ ଅତିଥିକୁ ଆମେ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୁଆଇ ପାରିବା କହିଲୁ? ଆମେ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ତ କିଛି ଦାନା ଆମକୁ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାଶୁମା, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଘରେ ତ ଗୋଟି ବିଲି ଚାଉଳ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଏବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା? ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି ହିଁ କହୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସୁରେଶ ଆସି କହିଲା, ଶୁଣୁଛ ସାବିତ୍ରୀ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଯୋଉ ଅଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେଇ ଅଟାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ କୁହ। ଆମେ ଆଜି ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ପଇସା ଆଣିବି ସେଇ ପଇସାରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବି, ହେଲେ ଆଜି ରାତିକଟା ଆମକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନି ସାବିତ୍ରୀ ସେୟା ହିଁ କଲା। ଗରମା ଗରମ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପରସି ଦେଲା। ଖାଇବା ଖାଇ ସେମାନେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ହେଲେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ରିୟା ଏସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲା କି ସେମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିୟା ତା ବାପାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା ବାପା, ଗୋଟି କଥା ଜାଣିଛ? ସେମାନେ ଆଜି ରାତିରେ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟି ବେଲେ ଚାଉଳ ବଞ୍ଚି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଖାଲି ପେଟେ ରହିକି ଆମକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆମେ ଯେ କେମିତି ଖାଇକି ଶୋଇପାରିବା? ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ। କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ, ସେମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଜମା ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରାତିରେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ନା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହେଶ ବାବୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚା ନେଇକି ଦେଲା। ଚା ପିଇବା ପରେ ମହେଶ ବାବୁ ସାବିତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ଭଉଣୀ, ତମେ ଆମର ନିଜର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମାନେ ଆମର ଯେ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଲ, ନିଜର ଭାବି ଆଦର କଲ। ହେଲେ କାଲି ଯାହା କଲ କିଛି ବି ଠିକ୍ କଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଉପାସ ରହିକି ଆମକୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲ? ସେହି ସମୟରେ ସୁରେଶ ଆସି ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଅତିଥି। ଅତିଥି ସେବା ପ୍ରଥମେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମେ ଯେ କେମିତି ଖାଇ ଶୋଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ କହିଲେ? ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ,
ଆପଣ ମାନେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଆମ ପାଳି ଆସିଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଜମା ବି ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ। ଏମିତି କହି ମହେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦାକୁ ଧରି ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବଜାରରୁ ବହୁତ ସାରା ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି ସୁରେଶର ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି କଲେ? ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। ଆମେ ତ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କଲୁ, ଅତୀତ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଣ ପାଇଁ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ସୁରେଶ ଭାଇ, ଏପଟେ କହୁଛ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି, ପୁଣି କହୁଛ କାହିଁକି କଲ? ଆରେ ଆପଣ ମାନେ କାଲି ଆମର ଯେ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଲ, ଆମର ବି ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ତ କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଉପାସ ଶୋଇଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟଟେ ଆମେ କଲୁ। ବହୁତ ବୁଝେଇବା ପରେ ସୁରେଶ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଲା। ଏହାପରେ ମହେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସୁରେଶର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସୁରେଶ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି? ଦେଖ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁନୁ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷ ନ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଯେ ଆମେ କଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ କହିଲ? ରିୟାର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖା ଦଉଥିଲା। ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମେକାନିକ ଆସି ଠିକ କରିଦେଇଥିଲା। ମହେଶ ବାବୁ, ସୁନନ୍ଦା ଆଉ ରିୟା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମହେଶ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସେହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଚାହିଁକି ରହିଲେ। ଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ ପାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି।